चलो नैक्सट टॉपिक जो शुरू कर रहे हैं तो नैक्सट टॉपिक हैगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का कंसैप्ट कित्थों अराइज होएगा, आपां कल लास्ट वर्ड लैके चले सी बेटा यूनीफॉर्म सर्कुलर मोशन। ते पुत्त यूनीफॉर्म सर्कुलर मोशन दे अंदर असीं ये डिफाइन करते हैं कि जदों कोई ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर पाथ ते मूव करदा ते ऑलवेज बॉडी रिक्वायर सम कहना जी एक्सेलरेशन। ठीक है, मैं कल इन्नी गल दसी सी कि जदों बॉडी ने सर्कुलर पाथ पे मूव करना एट एवरी इंस्टेंट इट्स वेलोसिटी विल गोइंग ऑन चेंजिंग। क्योंकि किसी भी इंस्टेंट ते जदों बॉडी सर्कुलर पाथ पे मूव करदी आ वो ਤੁਸੀਂ वर्ड लिते सी हर इंस्टेंट ते बॉडी दी जेडी वेलोसिटी आ है ना दैट ऑलवेज टू बी अलोंग द टेंजेंट। हर इंस्टेंट ते जे वेलोसिटी अलोंग द कहंदा जी टेंजेंट आ ते टेंजेंट दी डायरेक्शन हर इंस्टेंट ते चेंज होई जानी। जे इत्थे ओदी वेलोसिटी v1 आ इत्थे ਅਸੀਂ कंसीडर करदे ओदी बॉडी दी वेलोसिटी v2। ਤੇ ਪੁੱਤ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਹੈਡਿੰਗ ਆ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਰਕੂਲਰ ਮੋਸ਼ਨ। ਤੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਰਕੂਲਰ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਮੇਨ ਵਰਡ ਰਹਿਣੇ ਆ when object will cover equal distance in equal interval of time। object will cover equal distance in equal interval of time, then speed of the particle या body always remain constant। speed नहीं change होएगी, ठीक है जी, but as the direction will continuously going on changing, so that's why we said the motion is as the motion is कहना जी considered to be an accelerated motion। इन्हीं गल समझ लगती भी जो दस रहे पहलों। Yes, sir. जे बॉडी दी वेलोसिटी चेंज हुई है ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन, उस इंस्टेंट ते स्पीड जदों नहीं चेंज हुंदी पई उदों बॉडी दे विच जिहड़ी एक्सेलरेशन बिल्टअप होएगी उस एक्सेलरेशन उसी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहने। अपना जिहड़ा टॉपिक हैगा ठीक है जी वो हैगा जी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जे मैं ਇਹਦੇ वर्ड ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ਦੇ ਵਿੱਚ सेंट्रीपिटल वर्ड ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਵਾ सेंट्री मीन सेंटर और पिटल मीन टुवर्ड्स। ठीक है, यानी जेडी एक्सेलरेशन में इक्वल टुवर्ड्स द सेंटर निकले उस एक्सेलरेशन ਅਸੀਂ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन डिफाइन कर दे। it means direction of the centripetal acceleration always acting towards the center of circle। केवल जे आ सर्कल दा सेंटर होएगा ते जेडी इथे एक्सेलरेशन होएगी जेडी इथे एक्सेलरेशन होएगी it always to be act towards the center। ठीक है, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਪਏ ਕਿ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਰਕੂਲਰ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਹ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਨ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਰਕੂਲਰ ਮੋਸ਼ਨ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਣੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਹਜੇ ਜਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ਤੇ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ਦੀ ਆਇਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇਹ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਬਾਡੀ ਦੀ ਸਪੀਡ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਆ ਥਰੂ ਆਊਟ ਦਾ ਪਾਥ ਪੂਰੇ ਸਰਕੂਲਰ ਪਾਥ ਤੇ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਸਕੂਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟਰਨ ਲੈਣੇ ਪਏ, ਮੇਰੀ ਸਪੀਡ ਜੇ 30 ਦੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਸਪੀਡ 30 ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਪੀਡ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗੀ ਬਟ ਐਜ਼ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵਿਲ ਆਲਵੇਜ਼ ਅਲੋਂਗ ਦਾ ਟੈਂਜੈਂਟ। हर इंस्टेंट ते जिहड़ी वेलोसिटी ओदी डायरेक्शन अलोंग द टेंजेंट आ ओदे करके ਅਸੀਂ ਲੈਣੇ ਕਿ ਵੀ डायरेक्शन चेंज होगी इस करके बॉडी च एक्सेलरेशन आई है। ਹੁਣ अगला वर्ड भी मैं दसिया सी एक बारी दोबारा ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ। ਹੁਣ एक्सेलरेशन ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਅਸੀਂ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ਰੱਖ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ਦੀ ਆਪਾਂ ਡਿਰਾਈਵ ਕਰਾਂਗੇ ਕੁਝ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਏਗੀ। क्या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਆ वेलोसिटी दे चेंज होने करके क्या वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन चेंजेबल आ कि कांस्टेंट आ? तो ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਚੇਂਜੇਬਲ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਰਡ ਲਵਾਂ ਤੇ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਫਿਕਸ ਹੋਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਰਕਲ ਦੇ ਰੇਡੀਅਸ ਤੇ ਇਹਦੀ ਸਪੀਡ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੇਗੀ। ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਾਅਦ ਚ ਲਿਖਾਂਗਾ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ v ਤੇ r ਸਰਕਲ ਦੇ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਆ ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਆ ਤੇ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੋਏਗੀ ਬਟ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹਰ ਵੇਲੇ ਚੇਂਜ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਲਵੇਜ਼ ਅਲੋਂਗ ਦਾ ਟੈਂਜੈਂਟ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੌਰੀ ਆਲਵੇਜ਼ ਟੁਵਰਡਸ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਆ
ਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਟੁਵਰਡਸ AO ਆ, ਇੱਥੇ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਟੁਵਰਡਸ BO ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ AO BO ਇਹ ਸਾਰੇ ਐਰੋ डिफरेंट डायरेक्शन जा रहे हैं। इस करके सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू फिक्स होएगी, बट ओदी भी डायरेक्शन जेडी वो चेंज होती रहेगी। क्या इन्नी गल समझ लगी पहलो? यस सर। यस सर। कोई एक्टिव होके पढ़ोगे सारे जने? मैं दोबारा कैमरे ऑन करा देने, मैं रिकॉर्डिंग बंद कर लेनी तो उधरों कैमरे ऑन करा लेने तुहाडे। हाँ जी, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ which body will require the centripetal acceleration, any example? ਤੇ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਨੇ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਸ ਸੱਚ ਅਰਥ ਰਿਵੋਲਵ ਕਰਦੀ ਅਰਾਊਂਡ ਦਾ ਸਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਰਥ when revolve around the sun ਤੇ then ਅਰਥ require centripetal force। ਜਿਹਨੇ ਘੁੰਮਣਾ ਵਾ ਸਰਕੂਲਰ ਪਾਥ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਫੋਰਸ। ਕਹਿੰਦਾ who will provide? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ the body around which ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ particle will revolve। यानी जे अर्थ सन दे अराउंड रिवॉल्व करती पई है ते अर्थ रिक्वायर सेंट्रीपिटल फोर्स, तो दैट सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सन एंड कहंदा जी अर्थ। इमल जिन्नी अर्थ नु सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिदी आ देगा कोई या ना, कौन देगा? जिदे अराउंड बॉडी ने मूव करना। ਇਹਦਾ मतलब सन ने अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दी हेल्प ना, ठीक है जी, ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਥ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਫੋਰਸ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਰਿਵੋਲਵ ਕਰਦਾ ਅਰਾਊਂਡ ਦਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ, ਤੇ ਬੇਟਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੇ ਮੂਵ ਕਰਨਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਫੋਰਸ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਆ। ਹੂ ਵਿਲ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਫੋਰਸ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਬਿਟਵੀਨ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਐਂਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ। ਜਿਹੜੀ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਫੋਰਸ ਹੋਏਗੀ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਚਾਰजेस ਕਰਕੇ, ਉਹਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਫੋਰਸ ਦੇਣੀ ਆ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਐਸਾ ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਰਵੇਚਰ ਤੇ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਹੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਟਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਹੀਕਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਫੋਰਸ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੂ ਵਿਲ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ? ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਇਨਸਟੈਂਟ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਟਾਇਰਸ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਐਸਾ ਚ ਰੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਟਾਇਰ ਤੇ ਰੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਰਸ ਆਫ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, दैट विल प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या एग्जांपल समझ लगदी है पईयां जेड़ियां दस रहे हैं? यस सर। यस सर। यस सर। एक एग्जांपल जेड़ी थर्ड बोली इनू होर थोड़ा एलैबोरेट कर दें। मान लो तुसी एक कल मींह पै के हटिया, ठीक है जी, ते होया क्या? ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਹੀਕਲ ਤੇ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਹਨਾ, ਕਿਸੇ ਚੌਂਕ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੋਂ ਨਿਕਲੇ ਸੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ 40 ਦੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਈਜ਼ੀਲੀ ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਗਏ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ 40 ਦੀ ਸਪੀਡ ਤੇ ਗਏ, ठीक है, थोड़ा स्कूटर स्किड कर गया, कहना जी व्हाट्स द रीजन? तो ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ रोड गिल्ली होने करके ना ग्रिप नहीं बनी टायर दी, ਇਹ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਓਨੀ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਬੋਡੀ ਸਕਿਡ ਕਰ ਗਈ, ਸਲਿਪ ਕਰ ਗਈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਉਹ ਟਰਨ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਜਿੰਨੀ ਮੈਨੂੰ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਫੋਰਸ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਮੰਨ ਲਓ 10 ਨਿਊਟਨ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੇ ਮੋੜ ਤੇ ਉਹ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਨੇ ਦੇਣੀ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਰੋਡ ਔਰ ਟਾਇਰ ਦੇ ਵਿਚਲੀ ਗ੍ਰਿਪ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਮੀਨ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੇ ਬਾਡੀ ਉੱਤੇ ਸਲਿਪ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਆ ਇਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ? यस सर। यस सर। ਇਹਦਾ ਸਿਮਿਲਰ ਮੰਨ ਲਓ ਰੋਡ ਤੇ ਕੋਈ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਡੁੱਲਿਆ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹਨਾ, ਪਰ ਚਾਂਸ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਟਰ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਟਾਇਰ ਨਵੇਂ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸਕੂਟਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਟਾਇਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਘਿਸੇ ਹੋਏ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਘਿਸੇ ਹੋਏ ਟਾਇਰਾਂ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਟਰਨ ਲੈਣ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਸਲਿਪ ਕਰ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਮਲ ਟਾਇਰ ਜਦੋਂ ਘਿਸਿਆ ਹੋਇਆ ਇਮਲ ਉਹਦੀ ਰੋਡ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਪ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ, ਇਮਲ ਰੋਡ ਔਰ ਟਾਇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਹਨਾ ਉਹ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਸ ਲਈ ਬਾਡੀ ਸਲਿਪ ਕਰ ਗਈ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ? यस सर। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਸਟੋਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਸੇ ਥ੍ਰੈਡ ਨਾਲ ਬਣ ਕੇ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਘੁੰਮਦਾ ਰਹੇਗਾ ਸਟੋਨ? सर जो तक हाथी जान। ਠੀਕ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਹੱਥ ਘੁਮਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਘੁੰਮੇਗਾ। as soon as you break the string what happen? क्या होएगा? सर स्टोन आगे जाके गिर जाएगा। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਐਸ ਚ ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆਇਆ
ठीक है। तो जे मैं इत्थे ओहदा थ्रेड ब्रेक कर देवां है ना, तो इन्हें इसे पॉइंट ते सर्कल कंप्लीट करन नहीं जाना, इन्हें इसे पॉइंट तो अलोंग द टेंजेंट निकल जा, यानी उस पोजीशन ते जिधर नु टेंजेंट दी डायरेक्शन होएगी स्टोन उस डायरेक्शन च निकल गया। क्यों? क्योंकि किसी भी बॉडी की नैचुरल टेंडेंसी जिहड़ी है ना, किसी भी बॉडी की नैचुरल टेंडेंसी जिहड़ी है मूव करन दी, वो हैगी स्ट्रेट लाइन। न्यूटन दा फर्स्ट लॉ, न्यूटन दा फर्स्ट लॉ कहंदा नो फोर्स इज रिक्वायर्ड, नो फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप द बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन। जे बॉडी दी यूनिफॉर्म मोशन रखनी है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नहीं कह रहा, यूनिफॉर्म मोशन, जे तुसी किसी बॉडी दी यूनिफॉर्म मोशन जिहड़ी कि स्ट्रेट लाइन ते है वो मेनटेन करनी है, तो तुहानू कोई फोर्स नहीं चाहिए। फोर्स की लोड़ पैंदी आ जदों एक्सेलरेटेड मोशन बनानी हो। ਇਹਦਾ मतलब ये हो गया कि ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਥ੍ਰੈਡ ਨਾਲ ਸਟੋਨ ਨੂੰ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਸਟੋਨ ਨੂੰ ਘੁੰਮਣ ਵਾਸਤੇ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਫੋਰਸ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਬਟ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਥ੍ਰੈਡ ਬ੍ਰੇਕ ਕੀਤਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਟੋਨ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਫੋਰਸ ਦਾ ਸੋਰਸ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹ ਸੋਰਸ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਾਡੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨੈਚੁਰਲ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਸੇ ਵੇਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਲਸ਼ਨ ਸੀਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀਗੀ ਸਰਕਲ 'ਚ ਘੁੰਮਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਫੋਰਸ ਲਗਾ ਕੇ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਪਏ ਸੀ। ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਫੋਰਸ ਦਾ ਸੋਰਸ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬੇਟਾ ਉਹ ਬਾਡੀ ਆਪਣੀ ਨੈਚੁਰਲ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਉਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਲੈ ਗਈ, ਕੱਢ ਗਈ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. फोर्स ते सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन च कोई फर्क नहीं, F इक्वल टू ma पढ़ते हैं। इमल जे एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल होएगी तो फोर्स भी सेंट्रीपिटल आपां कंसीडर कर लेंगे। सो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन दा फार्मूला ड्राइव कर रहे हैं, जे नू फोर्स दी फॉर्म च लिखना वा किते लोड पै जावे ते मास नाल मल्टीप्लाई कर दो, तुहाडी सेंट्रीपिटल फोर्स आ जाएगी। क्लियर आ? करा कंटिन्यू? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Sir. बेसिक्स जो चाहिए सी बेटा वो आप कंप्लीट किया। हुण इहदे एसएच फार्मूले नू ड्राइव करना। सो अपना टॉपिक हैगा एक्सप्रेशन फॉर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। हाँ जी, हुण इहनू ड्राइव करन लगे थ्योरी बुत कल वक्कन ही फिगर तो बननी है सारी। कंसीडर ए पार्टिकल, ठीक है जी, इनिशियली अवेलेबल एट द पॉइंट ए, ठीक है, वेयर इट्स वेलोसिटी इज टेकन टू बी v1, लेट द पार्टिकल शिफ्ट फ्रॉम a to b by making certain angle theta, ठीक है जी। बॉडी ने मान लो ते एंगल थीटा कवर कर लिया, या डेल्टा थीटा सिंबल दे दो, जेड़ा मर्जी आप डेल्टा थीटा लिखना चाहिए, डेल्टा थीटा लिख सकते हैं। आ हजे डायरेक्शंस जेड़ियां हटा रहे हैं, इहदी लोड हजे नहीं आनी, ठीक है। जदों पार्टिकल ए पॉइंट ते आ ते एदा पोजीशन वेक्टर r1 आ, जदों पार्टिकल बी पॉइंट पे पहुंचा इहदा पोजीशन वेक्टर r2 आ, बट विद द कंडीशन कि दोनों दे दोनों रेडियस वेक्टर आ। ते अपने इथे आप इहनू लिख सकते हैं हियर मैग्नीट्यूड ऑफ r1 इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ r2 इक्वल टू r, यानी दोनों पोजीशन वेक्टर डिफरेंट डायरेक्शन च बेटा, पर दोनों क्योंकि रेडियस नु शो कर दे इसलिए दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होएगा। क्लियर है इन स्टेप? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So when the particle move from A to B, the V said its velocity will going on change. The J is the velocity change हुई है, तो here we are considering the velocities are V1 and V2. But HV नाल condition की लिखा कि जेड़ा आ मेरे को AP कुछ नाम दे दो, इनू BQ कुछ नाम दे दो, जेड़ा मेरा ऐसा टेंजेंट AP बनया ते जेड़ा मेरा टेंजेंट BP बनया, ते V said length of the two tangent are equal. टेंजेंट्स दी लेंथ v1 ते v2 दा मैग्नीट्यूड दसदी है। जेड़ा इथे टेंजेंट a तो बनाया ते जेड़ा b तो बनाया, ये दोनों टेंजेंट तुहाडे वेलोसिटी वेक्टर दे मैग्नीट्यूड नु डिफाइन करदे। इसलिए इथे वेलोसिटी वेक्टर दा मैग्नीट्यूड ते इस वेलोसिटी वेक्टर दा मैग्नीट्यूड सेम आ, क्योंकि मोशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आ। गल समझ लगी? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. सो कंडीशन लिखते होएगी एज मोशन इज यूनिफॉर्म, as motion is a uniform circular motion, therefore length of two tangents
ठीक है, लेंथ ऑफ टू टेंजेंट ड्रॉन एट A and B are equal, therefore आप इतने लिखना होवे बेटा ते आ लिख दांगे therefore magnitude of V1 ਤੇ magnitude of V2 vector दोनों equal ਆ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ common symbol ਅਸੀਂ V ਦੇ ਲਾਂਗੇ। ਕਿੰਨੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਆ? Yes, sir. Yes, sir. ਚਲੋ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬਾਡੀ ਸਰਕੂਲਰ ਪਾਥ ਤੇ ਮੂਵ ਕਰਦੀ ਪਈ ਤੇ V said the body will cover an angle delta theta in time interval of delta t। so body ਦੀ ਜੇ ਮੈਂ angular velocity define ਕਰਾਂ, ठीक है, body the angular velocity, we know that angular velocity, we know that angular velocity of particle, angular velocity define करिए ते अपने को आ जाएगा angular velocity of particle is given by formula बोलो कोई है ना, ओमेगा का क्या फॉर्मूला सी? Delta theta by delta t. डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी। ਤੇ ਪੁੱਤ ਇੱਕ ਕੱਲ ਵਕਨ ਜਿੱਦਾਂ ਕੱਲ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਿਟਵੀਨ ਲੀਨੀਅਰ ਐਂਡ ਐਂਗੂਲਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ, ਉਹ ਚ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਡੈਲਟਾ ਥੀਟਾ ਦੇ ਦੋ ਫਾਰਮੂਲੇ ਬਣਾ ਲਓ, ਇੱਕ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਦੂਜਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਫਿਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਰਕ ਬਾਈ ਰੇਡੀਅਸ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਲਾ ਲਿਆ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੁਏਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਸਐਚ ਡੈਲਟਾ ਥੀਟਾ ਦੇ ਦੋ ਫਾਰਮੂਲੇ ਇਕੁਏਟ ਕਰੋ ਤੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਇਹ ਚ ਵੀ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਆ ਪਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਚੇਂਜ ਆਏਗੀ, ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਡੈਲਟਾ ਥੀਟਾ ਕੱਢ ਲਓ, therefore डेल्टा थीटा की वैल्यू कटिए ते तो ओमेगा डेल्टा टी आ जाएगी। ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 बन गई। हुन डेल्टा थीटा दी दूजी वैल्यू कैलकुलेट करन लई ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੈਰਲਲ ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਿਗਰ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਸਮਝੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਲੈਟ ਵੀ ਕੰਸੀਡਰ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਚੇਂਜ ਇਨ ਵੈਲੋਸਿਟੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਲੈਣਾ ਤੇ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਚੇਂਜ ਇਨ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਓਵਰ ਟਾਈਮ। ਹੁਣ ਪੁੱਤ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ v1 ਆ, ਇੱਥੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ v2 ਹੋਗੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕੱਢਣਾ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਚੇਂਜ ਕਿੰਨੀ ਹੋਈ ਤੇ ਚੇਂਜ ਇਨ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਦੇ ਪੈਰਲਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫਿਗਰ ਡਰਾ ਕਰ ਰਹੇ। ਨਾਓ ਵੀ ਕੰਸੀਡਰ ਟੂ ਵੈਕਟਰਸ, ਨਾਓ ਵੀ ਕੰਸੀਡਰ ਟੂ ਵੈਕਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਟੂ ਸਾਈਡਸ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰੋ ਵਿਚ ਆਰ ਪੈਰਲਲ ਐਂਡ ਇਕੁਅਲ, ਦੋਨੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਦੋ ਨਵੇਂ ਆਪਾਂ ਐਸਐਚ ਵੈਕਟਰ ਲੈਣ ਲੱਗੇ, ਇੱਕ ਵੈਕਟਰ AP ਦੇ ਪੈਰਲਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਇਕੁਅਲ, ਦੂਜਾ ਵੈਕਟਰ BQ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਤੇ ਉਹਦੇ ਇਕੁਅਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੋ ਨਵੇਂ ਵੈਕਟਰ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਵੈਕਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖ ਦੋ A', ਔਰ ਲੈਂਥ ਵਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪਏ, ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ V1 ਵੈਕਟਰ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਏਗੀ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਵੀ ਆਰ ਕੰਸੀਡਰਿੰਗ ਅਨਦਰ ਵੈਕਟਰ equal and parallel to BQ at the point A', यानी जिधर ਨੂੰ ਆ ਵੈਕਟਰ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਇਹਨੂੰ ਬੈਕਵਰਡ ਜੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾਂ ਤੇ ਬੱਚੇ A' ਤੋਂ ਇੱਕ ਸੈਕੰਡ ਵੈਕਟਰ ਅਸੀਂ ਡਰਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ A', Q' ਰੱਖ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੀ ਲੈਂਥ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ V2 ਵੈਕਟਰ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ। ਕਿਆ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਪਹਿਲਾਂ? Yes, sir. Yes, sir. ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ V1 ਵੈਕਟਰ ਤੋਂ V2 ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ V2 ਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਐਂਗਲ ਸਬਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਉਹ ਡੈਲਟਾ ਥੀਟਾ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਇੱਥੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋ ਆਫ ਕੀਤੀ V1 ਆ ਤੇ V1 ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਤੋਂ V2 ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਬਣਨ ਤੱਕ, ਹਨਾ, ਤੇ V ਸੈਟ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਐਂਗਲ ਕਵਰ ਹੋਏਗਾ that angle taken to be delta theta। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ? Yes, sir. Yes, sir. ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਵੈਲੋਸਿਟੀ v1 ਤੋਂ ਇਸ ਲਾਈਨ ਤੇ v1 ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦਿਖਾਈ, ਇਸ ਲਾਈਨ ਤੇ v2, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ v1 ਤੋਂ v2 ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਹਨਾ। ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵੈਕਟਰ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵੈਕਟਰ ਲੈ ਰਹੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੈਕਟਰ ਸਾਈਡ ਆ ਜਾਏਗੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ P', Q' ਆ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਸ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਾਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਮੂਵ ਕਰੀਏ, ਕੀ ਨਾ ਤੇਰਾ ਨਵਨੀਤ ਤੇ ਗੁਰਸਿਮਰਨ, ਹਾਂਜੀ ਸਰ। Yes, sir. ਹਾਂਜੀ ਸਰ। Yes, sir. ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਚੈਪਟਰ ਚੋਂ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਲੈਣ ਲੱਗਿਆ, ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੱਖਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਕੀ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਓ ਬੇਟਾ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਕਨਸੈਪਟ ਲੱਗਣਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਐਸਾ ਚ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਦੋ ਵੈਕਟਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ ਪੁੱਤ, ਕੋਈ ਵੀ ਦੋ ਵੈਕਟਰ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਮੈਂ ਦੋ ਵੈਕਟਰ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਵੈਕਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਮਤਲਬ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਵੈਕਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ,
ਤੇ ਪੁੱਤ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਲਾਅ ਆਫ ਵੈਕਟਰ ਐਡੀਸ਼ਨ। ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਆਫ ਵੈਕਟਰ ਐਡੀਸ਼ਨ ਇਹ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦਾ, ਇਫ ਟੂ ਵੈਕਟਰਸ are represented by the two sides of triangle taken in order, then their resultant vector always shown by the third side of triangle taken in opposite order। हो सकता जो मैं बोलिया वो ना समझ आवे, ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਵਾਈਜ਼ ਕਮਾਂ ਤੇ ਆ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬੇਟਾ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੋ ਵੈਕਟਰ ਦਿੱਤੇ ਆ, a ਵੈਕਟਰ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ b ਵੈਕਟਰ, ਅਸੀਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਹ ਲਗਾ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਵੈਕਟਰ ਦੇ ਅਸੀਂ ਦੋ ਐਂਡ ਲੈਣੇ, ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਹੈਡ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਟੇਲ। ਆ ਉਹਦਾ ਟੇਲ ਐਂਡ ਆ, ਉਹਦਾ ਐਰੋ ਵਾਲਾ ਹੈਡ ਐਂਡ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਦੋ ਵੈਕਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਹੈਡ ਟੂ ਟੇਲ ਅਟੈਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣ, ਦੋ ਵੈਕਟਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਹੈਡ ਟੂ ਟੇਲ ਅਟੈਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਵੈਕਟਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਕੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਵੈਕਟਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਐਸ ਸੱਚ ਇੱਥੇ ਥਰਡ ਸਾਈਡ ਆਫ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋਏਗਾ and always taken in opposite order। opposite order ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜੇ ਆ ਦੋ ਵੈਕਟਰ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਚ ਤੇ ਤੀਜਾ ਵੈਕਟਰ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਚ ਨਹੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ a ਤੇ b ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ a ਤੇ b ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਵੈਕਟਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵੈਕਟਰ ਦੀ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਕੀ ਆ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਜੋ ਬੋਲੀ ਮੈਂ? yes sir, Yes, sir. ਹੁਣ ਇਹੀ ਕਨਸੈਪਟ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਗਾਈਏ ਬੇਟਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ a ਡੈਸ਼ p ਡੈਸ਼ ਵੈਕਟਰ ਤੇ p ਡੈਸ਼ q ਡੈਸ਼ ਵੈਕਟਰ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਮੇਰੇ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਚ ਵੈਕਟਰ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ a ਡੈਸ਼ q ਡੈਸ਼ ਵੈਕਟਰ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰ ਰਿਹਾ। yes sir, एक्सक्यूज मी सर। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ, सर इसमें टेल टू टेल जॉइंट है तो इसमें पैरेललोग्राम लॉ नहीं लगेगा? ਲਾਡੇ ਟੇਲ ਟੂ ਟੇਲ ਜੁਆਇਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ, ਕਿੱਥੇ ਟੇਲ ਟੂ ਟੇਲ ਆ ਪੁੱਤ? सर वो दोनों आगे की ओर। ਆ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? यस Yes, sir. ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ, ਅਸੀਂ ਆ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੈਕਟਰ a ਡੈਸ਼ p ਡੈਸ਼ ਆਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ p ਡੈਸ਼ q ਡੈਸ਼ ਆਇਆ, ਹਨਾ, ਇਦਾਂ ਤੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਟੇਲ ਟੂ ਟੇਲ ਆ। ਪਰ ਪੁੱਤ ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਵੈਕਟਰ ਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਾਈਡ ਬਣਦੀ ਪਈ, ਆਪਣੇ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਗਿਵਨ ਵੈਕਟਰ ਆ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ, ਹਨਾ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦੋ ਗਿਵਨ ਵੈਕਟਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੇ ਐਸ ਸੱਚ ਇੱਥੇ ਚੇਂਜ ਇਨ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਥਰਡ ਵੈਕਟਰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨਾ। ਆ ਲਾਈਨ ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਮੇਰਾ v1 ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਵੈਕਟਰ ਆ, ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਅਲੋਂਗ v2 ਵੈਲੋਸਿਟੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ v1 ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ v2 ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਚੇਂਜ ਇਨ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਵਾਲਾ ਵੈਕਟਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੇਂਜ ਇਨ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਵੈਕਟਰ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਸ ਸੱਚ a ਡੈਸ਼ p ਡੈਸ਼ ਯਾਨੀ v1 ਵੈਕਟਰ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਮੂਵ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ q ਡੈਸ਼ ਵਾਲੇ ਵੈਕਟਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੈਲੋਸਿਟੀ v1 ਤੋਂ v2 ਹੋ ਗਈ। ਜੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਮੇਰੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਵੀ ਆਰ ਕੰਸੀਡਰਿੰਗ ਕਿ ਵੀ ਉੱਥੇ ਚੇਂਜ ਇਨ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਆਫ ਕਰੋ, ਕਿੱਥੇ ਆਊਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਚੇਂਜ ਇਨ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆ a ਡੈਸ਼ p ਡੈਸ਼ ਵੈਕਟਰ ਤੇ ਦੂਜਾ p ਡੈਸ਼ q ਡੈਸ਼ ਇਹਦੀ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਉਸ ਮੂਮੈਂਟ ਤੇ a ਡੈਸ਼ q ਡੈਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਵੈਕਟਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਨੀ ਗੱਲ? यस सर। sir, ਚਲ ਹੁਣ ਜੇ ਇਸੇ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰੀਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਐਸ ਕੀ ਕਰੋ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਸ ਫਿਗਰ ਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਆਫ ਵੈਕਟਰ ਐਡੀਸ਼ਨ ਲਗਾ ਦੋ। ਉਹਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲਿਖਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ? ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਪਹਿਲੋਂ ਤੇ ਇਹਦੀ ਥਿਉਰੀ ਲਿਖ ਦੋਗੇ, ਡਰਾ ਟੂ ਵੈਕਟਰਸ, ਟੂ ਇਕੁਅਲ ਐਂਡ ਪੈਰਲਲ ਵੈਕਟਰਸ, draw two equal and parallel vectors corresponding to AP, यहाँ पे लिख दो v1 vector and v2 vector as shown। as shown ਦਾ benefit ਇਹ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਫਿਗਰ ਚ ਵੇਰੀਏਬਲ ਸਾਰੇ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਵੇਰੀਏਬਲ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਨੀ ਗੱਲ? yes sir, Yes, sir. ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਫਿਗਰ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਆਪਾਂ ਚੱਲੀਏ। देयरफॉर ਇਨ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ a ਡੈਸ਼ p ਡੈਸ਼ q ਡੈਸ਼, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੇ ਕ੍ਰਾਸ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਮੂਵ ਕਰੀਏ ਤੇ a ਡੈਸ਼ p ਡੈਸ਼ ਵੈਕਟਰ ਤੇ ਦੂਜਾ p ਡੈਸ਼ q ਡੈਸ਼ ਵੈਕਟਰ ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਚ ਤੇ a ਡੈਸ਼ q ਡੈਸ਼ ਵੈਕਟਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲਿਖ ਦਿੰਨੇ v1 ਵੈਕਟਰ plus p dash q dash vector equal to v2 vector।
क्या समय लगी सारे नु एक कंडीशन? Yes, sir. Yes, sir. चल Yes, sir. ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ p dash q dash ਵੈਕਟਰ ਆਇਆ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਦੇ ਪਏ therefore ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਏਗੀ therefore p dash q dash ਵੈਕਟਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਆ ਗਿਆ v2 ਵੈਕਟਰ ਮਾਈਨਸ v1 ਵੈਕਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ v2 ਵੈਕਟਰ ਮਾਈਨਸ v1 ਵੈਕਟਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਰਟ ਫਾਰਮ ਚ ਇਹਨੂੰ ਡੈਲਟਾ v ਲਿਖ ਦਿੰਨੇ ਆ ਯਾਨੀ ਆਹ ਸਾਈਡ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ v2 ਵੈਕਟਰ ਮਾਈਨਸ v1 ਵੈਕਟਰ ਆ ਫਿਗਰ ਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਮੇਰੀ ਡੈਲਟਾ v ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰੇਗੀ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ? Yes, sir. Excuse me, sir. बोलो जी बोलो। Sir, V2 और V1 ਦੀ ਸਰ ਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਸੇਮ ਸੀਗਾ ਨਾ V2 ਹਾਂਜੀ। V1 ਦਾ ताकि वेक्टर फॉर्म आ मैं एरो हेड तदे पाया जे मैं मैग्नीट्यूड लवा फिर मैं कहां कि भी मैग्नीट्यूड 0 हो गया ये मैग्नीट्यूड थोड़ा लिखे आ डायरेक्शन दी चेंज आई आ डायरेक्शन दी चेंज करके v2 वेक्टर ते v1 वेक्टर इना दोनों दी डिफरेंट वैल्यू आ ये सिंपल माइनस थोड़ा हो रहा मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸਮਝਾਈ ਸੀ ਗੱਲ ਕਿ ਆਪਾਂ a ਵੈਕਟਰ ਪਲੱਸ b ਵੈਕਟਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ a ਵੈਕਟਰ ਪਲੱਸ b ਵੈਕਟਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ a plus b ਲਿਖਿਆ क्या दोनों ਦਾ मतलब सेम ਆ? ਸਰ Yes, ਜੇ sir. ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ में No, ਜਦੋਂ sir. ਜੇ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਆ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਸੇਮ ਆ ਤੇ ਜੇ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚ ਆ ਤੇ ਬੇਟਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਿੰਪਲ ਦੋ ਵੈਕਟਰ ਦੇ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਐਡ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਕਟਰ ਐਡੀਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਲਾਅ ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ ਲਾਅ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਲੀਅਰ ਆ? Yes, sir. yes sir ਚਲ ਹੁਣ ਇਸੇ ਮਿਹੱਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰੀਏ ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ p ਡੈਸ਼ q ਡੈਸ਼ ਵੈਕਟਰ ਆ ਫਿਗਰ ਚ ਉਹ ਡੈਲਟਾ v ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਜਾਊ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਗਰ 'ਚ ਚੱਲੀਏ ਉਸ ਫਿਗਰ ਦੇ ਕ੍ਰਾਸ 'ਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡੈਲਟਾ ਥੀਟਾ ਇਤੋਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰੀਏ ਬੇਟਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਡੈਲਟਾ ਥੀਟਾ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ? फ्रॉम फिगर एंगल दी डेफिनेशन फिर दोबारा लगा दो एंगल दी डेफिनेशन की सीगी अपने को रेडियस होगा Arc length over radius. आर्क बाय रेडियस। ਹੁਣ ਜੇ ਇਹ ਤੋਂ ਫਿਰ ਫਿਗਰ 'ਚ ਚੱਲੀਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਡੈਲਟਾ ਥੀਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ p ਡੈਸ਼ q ਡੈਸ਼। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਆ ਮੇਰੀ ਆਰਕ ਆ ਗਈ ਓਵਰ ਰੇਡੀਅਸ ਤੇ ਇਸ ਫਿਗਰ ਦੇ ਆ v1 ਤੇ v2 ਜਿਹੜੀ ਦੋਨੋਂ ਲੈਂਥ ਨੇ ਇਹ ਰੇਡੀਅਸ ਵੈਕਟਰ ਕੰਸੀਡਰ ਹੋਊਗੇ? Yes, sir. yes sir बच्चे आ चीज सारे ध्यान नाल दोबारा समझ लो जे मैं इथे एंगल डिफाइन करना एंगल दे सामने AB मेरी आर्क आ ते OA ते OB मेरे रेडियस आ जे मैं इस फिगर चो डेल्टा थीटा डिफाइन करना ते A P डैश Q डैश मेरे कोल आर्क आ ते A डैश P डैश या A डैश Q डैश मेरे रेडियस वेक्टर बनोगे? Yes, sir. हाँ जी हाँ जी ਹੁਣ ਜੇ ਇਹ ਦੋ ਮੇਰੇ ਰੇਡੀਅਸ ਵੈਕਟਰ ਬਣਦੇ ਪਏ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਵਾਈਜ਼ ਰੇਡੀਅਸ ਇਕੁਅਲ ਆ ਇਸ ਲਈ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕਾਮਨ ਸਿੰਬਲ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖ ਦੋ ਓਵਰ a ਡੈਸ਼ p ਡੈਸ਼ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ देयरफॉर ਇਥੋਂ ਡੈਲਟਾ ਥੀਟਾ ਲਿਖ ਲਈ ਤੇ ਡੈਲਟਾ ਥੀਟਾ ਇਸ ਫਿਗਰ ਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡੈਲਟਾ v ਬਾਈ b ਆ ਜਾਏਗਾ। ਕਲੀਅਰ ਆ? Yes, sir. yes sir yes ਉਹ ਤੇ ਸੇਮ ਪਿਛਲੇ ਟੌਪਿਕ ਵਕਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਿਟਵੀਨ ਲੀਨੀਅਰ ਐਂਡ ਐਂਗੂਲਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਵਕਨ ਹੀ ਆ ਡੈਲਟਾ ਥੀਟਾ ਦੇ ਦੋ ਫਾਰਮੂਲੇ ਉਹ ਚ ਡੈਲਟਾ ਥੀਟਾ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਫਿਗਰ ਚੋਂ ਸੀਗੇ ਇੱਕੋ ਚੋਂ ਇਹ ਚ ਦੋ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫਿਗਰ ਚੋਂ ਸੀ ਡੈਲਟਾ ਥੀਟਾ ਦੇ ਦੋ ਫਾਰਮੂਲੇ ਲਿਖ ਲਏ। क्या समय लगी है नहीं गल? Yes, sir. चल ਹੁਣ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਇਹਨੂੰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2 ਦਿਓ ਤੇ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 1 ਤੇ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 2 ਦੋਨੋਂ ਡੈਲਟਾ ਥੀਟਾ ਨੂੰ ਕੋਰਸਪੋਂਡ ਕਰੀ टेबल फ्रॉम 1 and 2 फ्रॉम 1 and 2 ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ ओमेगा डेल्टा t इक्वल टू डेल्टा v by v ਤੇ ਟਰਮ ਨੂੰ ਰੀਅਰੇਂਜ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਰਮ ਆ ਗਈ ओमेगा v इक्वल टू डेल्टा v by डेल्टा t। ਇਹਨਾਂ ਸਮਝ ਲੱਗਿਆ ਜੀ? Yes, sir. yes sir ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਨਸੈਪਟ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਸਮਾਲ ਟਾਈਮ ਇੰਟਰਵਲ ਵੇਲੇ ਆ ਤੇ ਬੱਚੇ ਜੇ ਇੱਥੇ ਸਮਾਲ ਟਾਈਮ ਇੰਟਰਵਲ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲਗਾਵਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਚੇਂਜ ਆਏਗੀ for a very small interval of time for a very small interval of time यही रिलेशन स्मॉल टाइम इंटरवल ही लिखना होवे की करांगे ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ Sir, limit. Limit. लिमिट लगा दें वेरी गुड इतने लिमिट लगा दो लिमिट डेल्टा t
tends to 0 delta v over delta t ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਜੀ ਜਦੋਂ delta v by delta t ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਬਹੁਤ ਸਮਾਲ ਟਾਈਮ ਇੰਟਰਵਲ ਲਈ ਲਿਖਣੀ ਆ ਕੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ Sir, dv by dt. ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਟਰਮ ਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨਡ ਫਾਰਮ ਚ ਪੜ ਲਈਏ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ dv over dt ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ ਬਟ dv by dt ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਜੀ Acceleration. Acceleration. ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਗਿਆ ਬਟ dv by dt is equal to a ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਸਿੰਬਲ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਭਾਵੇਂ AC ਲਿਖ ਦਿਓ AC ਵਰਡ ਮੇਰਾ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਸਟੈਂਡ ਕਰੇਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ देयरफॉर ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਓਮੇਗਾ ਇਨਟੂ v ਆ ਗਿਆ क्या इना क्लियर है पहलो Yes, Yes, sir. sir. ਹੁਣ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਵੀ v ਤੇ ਓਮੇਗਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨੇ ਹੋਣ ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੀ v ओमेगा ਓਮੇਗਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਥੋਂ ਓਮੇਗਾ ਨੂੰ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰਨਾ ਜਾਂ v ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜੇ ਮੈਂ ਐਸਐਚ ਵੈਲਿਊ ਭਰ ਦਵਾਂ v ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ r ਓਮੇਗਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਓਮੇਗਾ ਇਨਟੂ ਓਮੇਗਾ r यानी ए ओमेगा स्क्वायर r फार्मूला बन जो Yes, sir. Yes, sir. ਤੇ ਦੂਜਾ ਇਹਦਾ ਰਿਵਰਸ ਕਰ ਦੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਓਮੇਗਾ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ v ਓਵਰ r ਭਰ ਦਈਏ ਤੇ ਆਪਣਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ v ਸਕੁਅਰ ਬਾਈ r ਆ ਜਾਊ Yes, sir. Yes. ਚਲੋ ਇੰਨਾ ਕਨਸੈਪਟ ਸਮਝ ਆਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਸ Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੋ ਪੂਰੇ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਿੰਗਲ ਵਰਡ ਦਾ ਡਾਊਟ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਬੋਲੋ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੱਲ ਚੱਲਾਂਗਾ ਬੇਟਾ ਹਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੋ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥਿਉਰੀ ਵਾਈਜ਼ ਪੂਰਾ ਟੌਪਿਕ ਕਲੀਅਰ ਆ तो सौ ना जाइयो तो टॉपिक पढ़ने क्या एक बारी आई होप कि भी तुसी पढ़ते पे हो हाँ जी सर. थोड़ा सा लैपटॉप हाँ जी, नीचे सर. करिएगा की क्या मान्या सर लैपटॉप थोड़ा सा नीचे कर दीजिए डन थैंक यू सर तसल्ली ना एक बारी ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है इस चैप्टर दे विच चार टोटल इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस ने प्रोजेक्टाइल हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन एंगुलर प्रोजेक्शन रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी ते फोर्थ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हाँ जी हो गया क्या पढ़ रहे हो सर एक मिनट. करो जी करो राम ना तसल्ली ना करो बेशक एक मिनट लगा लो Okay है सर. बेटे कोई हैगा जिदा पेंडिंग है कि करा कंटिन्यू मेरे सर हो गया सर. हो गया, sir. ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਗੂੰਗੇ ਬੱਚੇ ਕਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਆ जी सर. Yes, sir. हाँ जी सर. थोड़ा स्टार्ट या रिकॉल करा दिए मैं 5-10 मिनट में लेट से ਗਲਤੀ ਆ ਤੇਰੀ ਗਲਤੀ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਭੁਗਤਣੀ ਪਵੇ ਬਈ ਸੁੱਤਾ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਉੱਠਿਆ ਹੈ ਜਗਨੂਰ सर सूत तो मैं 5 बजे गया ਹਾਂ वो आंदे थोड़ा लेट हो गया ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੇ ਤੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇਗਾ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੱਸੂਗਾ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਤੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਬਜੈਕਟ ਸਰਕੂਲਰ ਪਾਥ ਤੇ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਸਰਕੂਲਰ ਪਾਥ ਤੇ
यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होवे ते ओदी स्पीड कांस्टेंट रहिंदी आ, ओदी स्पीड च कोई चेंज नहीं आती, बट कंटिन्यूसली ओदी डायरेक्शन जिहड़ी आ वो ऑलवेज अलोंग द टेंजेंट होने करके डायरेक्शन हर इंस्टेंट ते चेंज होंदी है। ते वो कहंदा जी जे डायरेक्शन ओदी हर इंस्टेंट ते चेंज होंदी ते असीं कहंदे जी इहदा मतलब बॉडी दी वेलोसिटी चेंज हो रही है। ते जदों फिर बॉडी दी वेलोसिटी चेंज होवे असीं कहंदे बॉडी दे विच उदों एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होई है। ते जे वो एक्सेलरेशन किसी सर्कुलर पाथ ते आई आ और उदों आई आ जदों ओदी स्पीड कांस्टेंट आ, ते इन दैट केस ओदी एक्सेलरेशन नूं असीं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहने। इन्नी गल क्लीयर आ? हाँ जी सर। उस तो बाद असीं इहदे अंदर फिर ये शो अप करता कि भी जदों बॉडी सर्कुलर पाथ ते मूव करदी है ना, ते ओदा एज सच जे मैं ओरिजिन तो ओ तो ए बी ਜਿਹੜੇ डिफरेंट पॉइंट्स ने ਇਹਦੀ पोजीशन दिखानी होवे ते R1 R2 दो डिफरेंट पोजीशन वेक्टर बने हैं, पर क्योंकि दोनों सर्कल ਦੇ रेडियस बनते हैं इसलिए लेंथ ऑफ द रेडियस ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ सेम। दूजा ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬॉडी सर्कुलर पाथ ਤੇ ਜਦੋਂ मूव करदी आ ਤੇ ਉਹਦੀ स्पीड नहीं चेंज ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੀ डायरेक्शन सिर्फ चेंज ਹੋਈ ਆ। इस करके जे मैं वेलोसिटी वेक्टर v1 ਦਾ मैग्नीट्यूड लवां, जे मैं वेलोसिटी वेक्टर v2 ਦਾ मैग्नीट्यूड लवां, तो ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਦੋਨਾਂ ਦੇ वेलोसिटी वेक्टर ਦੇ मैग्नीट्यूड इक्वल, ਇਸ ਲਈ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕਾਮਨ ਸਿੰਬਲ ਅਸੀਂ v ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਕਲੀਅਰ ਆ? हाँ जी सर। Yes, sir. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬॉडी ਸਰਕੂਲਰ ਪਾਥ ਤੇ ਮੂਵ ਕਰਦੀ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਕਿ ਬॉडी ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਐਂਗੂਲਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਐਂਗੂਲਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਲਗਾ ਕੇ ਐਂਗੂਲਰ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਬਾਈ ਟਾਈਮ ਇਹ ਤੋਂ ਡੈਲਟਾ ਥੀਟਾ ਦੀ ਇੱਕ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਲਈ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਫਰਸਟ ਫਿਗਰ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੈਕੰਡ ਫਿਗਰ ਚ ਬਣਾਇਆ। क्या बाकी क्लियर है सारा? हाँ जी सर बाकी क्लियर हो जाऊगा? हाँ जी सर। चल ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ ਇਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਬੇਟਾ, ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਸਮਝਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਟੁਵਰਡਸ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਕਿਉਂ ਕਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਲਿਓ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਿਗਰ ਵਾਈਜ਼ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ। ਆਪਾਂ ਬਤੋਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਰਡ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਕਨਸੈਪਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ਾਰਟ ਟਾਈਮ ਇੰਟਰਵਲ ਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। बच्चे जे मेरे को टाइम इंटरवल शॉर्ट होएगा यानी B पॉइंट इज वेरी मच क्लोजर टू A, यानी जेडी फिगर ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਦੀ ਪਈ ਆ ਮੈਗਨੀਫਾਈਡ, ਉਹ ਜੇ ਮੈਂ ਆ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂ ਕਿ ਵੀ B ਪੁਆਇੰਟ A ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕਲੋਜ਼ਰ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਬਹੁਤ ਕਲੋਜ਼ਰ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਇਨਸਟੈਂਟ ਤੇ ਇਹੀ ਕਨਸੈਪਟ ਇਸ ਫਿਗਰ ਚ ਲਾਵਾਂ ਤੇ ਆ ਕਵਾਂਗਾ ਕਿ ਵੀ ਐਸਐਚ V1 ਤੇ V2 ਇਹ ਆਲਮੋਸਟ ਪੈਰਲਲ ਹੁੰਦੇ ਜਾਊਗੇ। yes sir, Yes, sir. ये आ लाइन मैं इतने थोड़ा दिखा लेने की कोशिश करूंगा, उस चीज में समझियो। जे आ मेरे को ऐसा चीज फिगर वाइज आप लेके चलिए ते एंगल आ दो वेक्टर च बने आ मेरे को एक ब्लैक पेन और एक मैं ऑरेंज पेन जड़ा रखिया, एंगल इना दो चा बेटा। ते जे टाइम इंटरवल शॉर्ट होएगा ते आ ऑरेंज पेन जे वाले जी डायरेक्शन आ ये अंदर नु आंदी जाऊगी। yes sir, Yes, sir. Yes, sir. ये अंदर नु आंदा जाऊगा। जे एंगल ऑलमोस्ट जीरो हो गया क्योंकि जे डेल्टा टी ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ टेंड्स टू 0 ਆ ਤੇ ਉਸ ਸਮਾਲ ਟਾਈਮ ਇੰਟਰਵਲ ਦੇ ਅੰਦਰ डेल्टा थीटा भी टेंड्स टू 0 ਹੋ। yes sir, Yes, sir. ਤੇ ਜੇ Yes, sir. डेल्टा थीटा मेरा टेंड्स टू 0 ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਆ ਪੈਨ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਦੇ ক্লোਜ਼ ਆਂਦਾ ਜਾਏਗਾ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ डेल्टा V ਦਿਖਾਇਆ ਵਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਲਾਈਨ ਆਲਮੋਸਟ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਬਣਦੀ ਜਾਊਗੀ। yes sir, यस ਆ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ? ਆ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਆ ਐਂਗਲ ਆ ਪੁੱਤ ਤੇ ਆ ਮੇਰਾ ਫਿੰਗਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਡੈਲਟਾ V ਬਣਦੀ ਪਈ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਪੈਨ ਨੂੰ ਬਲੈਕ ਵੇ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹਦੇ ਐਂਗਲ ਨੂੰ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਦਾ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਆ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਬੈਂਡ ਫਾਰਮ ਚ ਆ ਇਹ ਲਾਈਨ ਇਸ ਵੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਹੁੰਦੀ ਜਾਊਗੀ। Yes, sir. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੇ ਆ ਬਲੈਕ ਪੈਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ V1 ਵੈਕਟਰ ਆ ਤੇ ਆ ਫਿੰਗਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਡੈਲਟਾ V ਆ, ਜੇ ਡੈਲਟਾ ਥੀ टेंड्स टू 0 ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆ V1 ਵੈਕਟਰ ਤੇ ਆ ਫਿੰਗਰ ਡੈਲਟਾ V ਇਹ ਆਲਮੋਸਟ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੋ ਜਾਊ। Yes, yes sir, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਹੁਣ ਇਹੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਇਸ ਫਿਗਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਗਾਈਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਹ ਬੋਲਦੇ ਪਏ। Excuse me, sir. ਹਾਂਜੀ सर मुझे समझ नहीं आया सर, ये मैं थीटा ही 0 हो गया फिर परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा सर? फिर तो अपने रिजल्ट वेक्टर के हिसाब नाल डिफरेंस वाला है। ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਾਕੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਡੈਲਟਾ ਥੀਟਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਅਪਰੋਚ ਟੂ 0 ਅਸੀਂ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਆ ਐਂਗਲ ਡੈਲਟਾ ਥੀਟਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਆ ਮੇਰਾ ਘਟਦਾ ਜਾਏਗਾ
ਤੇ ਆ ਲਾਈਨ ਇਹਦੇ v ਵਾਲੇ ਆ ਵੈਕਟਰ v1 ਦੇ ਆ ਲਾਈਨ v2 ਵਾਲੀ ਪੈਰਲਲ ਆਂਦੀ ਜਾਊਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਜੇ ਇਹ ਪੈਰਲਲ ਆਉ ਤੇ ਆ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਡੈਲਟਾ v ਬਣਦੀ ਪਈ ਆ ਉਹ ਡੈਲਟਾ v ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਇਸ v1 ਵੈਕਟਰ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਆਲਮੋਸਟ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜੂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ ਓਕੇ। ਆ ਐਂਗਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਆ ਡੈਲਟਾ ਥੀਟਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ ਆ v1 ਵੈਕਟਰ ਦਾ ਆ ਫਿੰਗਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਐਂਗਲ ਬਣਨਾ ਵਾ ਇਹ ਐਂਗਲ ਆਲਮੋਸਟ 90 ਬਣਦਾ ਜਾਊਗਾ। ਯੈਸ ਸਰ ਯੈਸ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਹੀ ਕਨਸੈਪਟ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਐਸ ਡੈਲਟਾ ਥੀਟਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇਸੇ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਲਿਖ ਰਿਹਾ डायरेक्शन ऑफ कहना जी एक्सेलरेशन। जे ਇਹਦੀ डायरेक्शन ਦੱਸਣੀ ਉਹ ਚ ਲਿਖਣ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਈ ਹੈ ਬੇਟਾ as delta theta tends to 0 ਜਿਹਦਾ ਦਾ delta theta ਮੇਰਾ tends to 0 ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ delta v ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਆ ਉਹ ਆਲਮੋਸਟ v1 ਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਊ। yes sir, yes sir, therefore delta v ठीक है जी becomes perpendicular to the v1 vector। ठीक है, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਡੈਲਟਾ v ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਹੋਏਗੀ ਉਹ v1 ਵੈਕਟਰ ਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ। ਇਹ ਲਾਈਨ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਲਈ। ਹੁਣ ਇਸ ਫਿਗਰ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ओरिजिनल ਫਿਗਰ 'ਚ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਜੇ v1 ਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡੈਲਟਾ v ਆ, ਜੇ v1 ਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡੈਲਟਾ v ਆ ਤੇ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆ ਪਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, therefore ਜੇ मैं एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लिखा दैट इज इक्वल टू डेल्टा v by डेल्टा t। एक्सेलरेशन में डेल्टा v by डेल्टा t पढ़ता हूं या dv by dt कह दो, दोनों सेम चीज आ। ਇਹਦਾ मतलब जो डायरेक्शन डेल्टा v दी होएगी सेम इज द डायरेक्शन फॉर एक्सेलरेशन। yes sir, yes sir, ਉਹ ਤੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਆ ਕਨਸੈਪਟ ਸਮਝ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਜੋ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ। yes sir, yes sir, इस मूवमेंट ते अपने को ये आया कि whatever be the direction of delta v same is the direction for centripetal acceleration। इस फिगर दे अंदर हुन जे मैं आ जावां ਇਹਦਾ मतलब जिधर ਨੂੰ delta v ਆ ਉਹੀ ਮੇਰਾ acceleration ਦੀ डायरेक्शन ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ओरिजिनल फिगर ਚ delta v ਕਿੱਥੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੀ ਆ ਲਾਈਨ ਕਿ delta v v1 ਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਲੱਭਣਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ v1 ਵੈਕਟਰ ਦੀ ਲਾਈਨ ਆ ਉਹ ਮੇਰੀ ਐਸਐਚ ਇਸ ओरिजिनल ਫਿਗਰ ਚ ਟੈਂਜੈਂਟ ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਹੈਗੀ ਆ। yes sir, ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਜੇ v1 ਵੈਕਟਰ ਮੇਰਾ ਟੈਂਜੈਂਟ ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਆ, ਟੈਂਜੈਂਟ ਦੇ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡੈਲਟਾ v ਆ, ਤੇ ਜੇ ਡੈਲਟਾ v v1 ਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਆ ਇਸ ਫਿਗਰ ਚ v1 ਟੈਂਜੈਂਟ ਤੇ ਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਟੈਂਜੈਂਟ ਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਲਾਈਨ ਹੋਏਗੀ ਉਸ ਲਾਈਨ ਤੇ ਡੈਲਟਾ v ਹੋਏਗਾ। yes sir, ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਸਰ, ਫਿਗਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਐਸਐਚ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰੋ ਜੇ v1 ਆ ਟੈਂਜੈਂਟ ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਆ ਤੇ ਡੈਲਟਾ v ਕਿੱਥੇ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ? R2 ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਟੈਂਜੈਂਟ ਦਾ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ? radius, ਰੇਡੀਅਸ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਜਿਹੜੀ OA ਲਾਈਨ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਆ OA ਲਾਈਨ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਇਸ OA ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਮੇਰਾ ਡੈਲਟਾ v ਹੋਏਗਾ। yes sir, yes sir, ਔਰ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ P ਡੈਸ਼ Q ਡੈਸ਼ ਦਾ ਐਰੋ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਇਨਵਰਟ ਦਿਖਾਣੇ ਪਏ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦਿਖਾਦਾ ਤੇ ਆ ਡੈਲਟਾ v ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਏਗੀ। yes sir, yes sir, ਤੇ ਜੇ ਡੈਲਟਾ v v1 ਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਆ ਰਿਹਾ ਔਰ ਡੈਲਟਾ v ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਲੋਂਗ ਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਆ ਰਿਹਾ ਔਰ ਟੁਵਰਡਸ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਸ ਫਿਗਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵਾ, ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਡੈਲਟਾ v ਦੀ ਹੋਏਗੀ ਸੇਮ ਇਜ਼ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਫॉर ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਡੈਲਟਾ v ਟੁਵਰਡਸ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਆ ਤੇ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਮੇਰੀ ਟੁਵਰਡਸ ਦਾ center, ਸੈਂਟਰ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਟੁਵਰਡਸ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਹੋਵੇ ਉਸ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਨਾਮ ਦਵਾਂਗੇ ਜੀ? centripetal centripetal, ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਤੋਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਹ ਆ ਜਾਏਗੀ therefore acceleration always acting towards the center। ਬੇਟਾ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਐਸਾ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਕੇ ਜਾਂ ਇਹ ਕਹ ਲਓ ਕਿ ਵੀ ਥਿਉਰੀ ਵਾਈਜ਼ ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਪਏ ਪੇਪਰ 'ਚ। ਜੇ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਆਂਦੀ ਆ ਉਹ 'ਚ ਉਹਨੇ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਕੱਢੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੈਲਿਊ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨੀ ਆ। क्या डायरेक्शन वाला कंसेप्ट क्लियर है? अपना टॉपिक कंप्लीट है क्या इतना समय लग गया? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, yes sir, किसी स्टेप ਦਾ ਡਾਊਟ ਹੈਗਾ ਤੇ ਹਜੇ ਵੀ ਬੋਲੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਜੇ ਨਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂ।
हाँ जी जल्दी जल्दी क्लियर है सारे नु Yes, Yes, sir. sir. यस हाँ जी सर। ਆਪਾਂ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਵਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੌਪਿਕ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੇਟਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟੌਪਿਕ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਸਟ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਆਪਾਂ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਰਕੂਲਰ ਮੋਸ਼ਨ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਹੁਣੀ Sir, an object then moves along a circular path in equal interval of time. ਚਲੋ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵਰਡ ਐਡ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਆਬਜੈਕਟ ਸਰਕੂਲਰ ਪਾਥ ਤੇ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਇਫ ਆਬਜੈਕਟ ਇਜ਼ ਮੂਵਿੰਗ ਔਨ ਅ ਸਰਕੂਲਰ ਪਾਥ ਬਟ ਆਪਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਹ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਬਾਡੀ ਸਰਕੂਲਰ ਪਾਥ ਤੇ ਕਨਸਟੈਂਟ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਹੀ ਮੂਵ ਕਰਦੀ ਪਈ ਇਟ ਮੀਨਸ ਸਪੀਡ ਆਫ ਦਾ ਬਾਡੀ ਨਵਨੀਤ ਮਾਈਕ ਆਫ ਕਰ ਬੱਚੇ ਜੇ ਬਾਡੀ ਸਰਕੂਲਰ ਪਾਥ ਤੇ ਮੂਵ ਕਰਦੀ ਪਈ ਆ ਬਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਬਾਡੀ ਦੀ ਸਪੀਡ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਰਵੇਚਰ ਤੇ ਟਰਨ ਲੈ ਰਿਹਾ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਤੇ ਟਰਨ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਪੀਡ ਨੂੰ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬੇਟਾ ਉਸ ਇਨਸਟੈਂਟ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਾਡੀ ਸਰਕੂਲਰ ਪਾਥ ਤੇ ਮੂਵ ਕਰੇ ਠੀਕ ਹੈ ਵਿਦ ਵੇਰੀਏਬਲ ਸਪੀਡ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਡੀ 'ਚ ਉਦੋਂ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਆਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਡੀ ਸਰਕੂਲਰ ਪਾਥ ਤੇ ਮੂਵ ਕਰਦੀ ਆ ਉਹਦੀ ਹਰ ਇਨਸਟੈਂਟ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ 'ਚ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਬਟ ਐਟ ਦਾ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਉਹਦੀ ਟੈਂਜੈਂਟ ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਯਾਨੀ ਸਪੀਡ ਵੀ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਪੀਡ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਉਹਦੀ ਸਪੀਡ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਤੇ ਸਪੀਡ ਦੇ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਬਾਡੀ 'ਚ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਬਿਲਟ ਅਪ ਹੋਏਗੀ ਉਸ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਡ ਦੀ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਆਏਗੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਟੈਂਜੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਆਏਗੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ Yes, sir. ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਆਪਾਂ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਆ ਟੌਪਿਕ ਦਾ ਹੈਡਿੰਗ ਲਿਖਣਾ ਤੇ ਟੌਪਿਕ ਦਾ ਹੈਡਿੰਗ ਆ ਗਿਆ ਟੈਂਜੈਂਸ਼ੀਅਲ and centripetal acceleration ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਆਬਜੈਕਟ ਸਰਕੂਲਰ ਪਾਥ ਤੇ ਹੈਗਾ ਤੇ ਵੀ ਆਰ ਕੰਸੀਡਰਿੰਗ ਐਟ ਐਵਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਠੀਕ ਹੈ ਐਟ ਐਵਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਸਪੀਡ ਆਫ ਦਾ ਬਾਡੀ ਵਿਲ ਗੋਇੰਗ ਔਨ ਚੇਂਜਿੰਗ ਅਲੋਂਗ ਵਿਦ ਦਾ ਚੇਂਜ ਇਨ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਂਜ ਆ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬਾਡੀ 'ਚ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਹੋਏਗੀ ਟੁਵਰਡਸ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਡ ਦੀ ਚੇਂਜ ਆ ਸਪੀਡ ਅਲੋਂਗ ਦਾ ਟੈਂਜੈਂਟ ਆ ਹੈਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਅਲੋਂਗ ਦਾ ਟੈਂਜੈਂਟ ਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਅਲੋਂਗ ਦਾ ਟੈਂਜੈਂਟ ਆ ਤੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੀ ਚੇਂਜ ਵੀ ਅਲੋਂਗ ਦਾ ਟੈਂਜੈਂਟ ਆ ਇੱਕ ਬਾਡੀ ਸਟ੍ਰੇਟ ਪਾਥ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਪਈ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਦੀ ਸਪੀਡ ਵਧ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬਾਡੀ ਐਕਸਲਰੇਟਿਡ ਮੋਸ਼ਨ 'ਚ ਤੇ ਉਹਦੀ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਇਹੀ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਤੇ ਆਏਗੀ ਬੇਟਾ Yes, sir. Yes, sir. ਠੀਕ ਆ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਾਡੀ 'ਚ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਡਿਊ ਟੂ ਚੇਂਜ ਇਨ ਸਪੀਡ ਅਲੋਂਗ ਦਾ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਪਾਥ ਹਨਾ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬਾਡੀ 'ਚ ਸੈਕਿੰਡ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਆਏਗੀ ਜਿਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੰਨੇ ਪਏ ਟੈਂਜੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਆਹ ਪਾਰਟੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੇ ਇੱਥੇ A ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਸੀਗਾ ਇਸ ਪਾਰਟੀਕਲ ਕੋ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਇੱਕ ਟੁਵਰਡਸ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਡਿਊ ਟੂ ਚੇਂਜ ਇਨ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਇੱਕ ਅਲੋਂਗ ਦਾ ਟੈਂਜੈਂਟ ਡਿਊ ਟੂ ਚੇਂਜ ਇਨ ਸਪੀਡ ਆਫ ਦਾ ਬਾਡੀ ਤੇ ਬਾਡੀ ਦੀ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਕੱਢਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ A ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਵੈਕਟਰ ਕਿੱਦਾਂ ਅਟੈਚ ਹੋਏ ਨੇ Tail to tail. Tail to tail. ਟੇਲ ਟੂ ਟੇਲ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕੰਪਲੀਟ ਦਾ ਪੈਰਾਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਤੇ ਡਾਇਗਨਲ ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਵੀ ਸੈਟ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬਾਡੀ ਦੀ ਮੇਰੀ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਆ ਜੂਗੀ Yes, sir. Yes, sir. here according to figure ਆਪਣੀ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਗੁਰਸਿਮਰਨ ਤੇ ਨਵਨੀਤ ਆ ਬੇਟਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਆਫ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਲਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ Sir, a square plus b square plus 2ab cos theta. ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ r ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ ਨਵਨੀਤ ਜੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇ ਬੱਚੇ ਆ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ a square plus b square plus 2ab cos theta ਆਇਆ ਕਿੱਥੋਂ ਇਹ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਡਰਾਈਵ ਕਰਾ ਦਾਂਗਾ r ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਵੈਕਟਰ ਆ a ਤੇ b ਮੇਰੇ ਦੋ ਗਿਵਨ ਵੈਕਟਰ ਆ ਤੇ ਥੀਟਾ a ਔਰ b ਦੇ ਕ੍ਰਾਸ ਐਂਗਲ ਆ ਬੇਟਾ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੇ ਟੈਂਜੈਂਟ ਤੇ ਰੇਡੀਅਸ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ 90 ਡਿਗਰੀ ਐਂਗਲ ਦੋਗੇ ਯਾਨੀ ਥੀਟਾ ਮੇਰਾ ਇਸ ਫਿਗਰ 'ਚ 90 ਆ AC ਤੇ AT ਮੇਰੇ A ਔਰ B ਬਣ ਜਾਣੇ
ਤੇ a ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ r ਬਣ ਜਾਣਾ। क्या क्लियर इन्नी गल? Yes, sir. yes sir Yes, sir. नवनीत क्लियर इन्नी गल? सर दोबारा दस्सियो। ਪੁੱਤ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਦੋ ਵੈਕਟਰ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਕੱਢਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਕੱਢਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆ ਵਾਲਾ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗਾ, ਇਹਦੀ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਸਿਖਾਵਾਂਗਾ ਬਾਅਦ ਚੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਵੇਰੀਏਬਲ ਆ, ਇੱਕ r, ਇੱਕ a, ਇੱਕ b ਤੇ ਇੱਕ ਥੀਟਾ। ਆਪਣੀ ਇਸ ਫਿਗਰ 'ਚ ਵੀ ਚਾਰ ਵੇਰੀਏਬਲ ਆ। r ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਵੈਕਟਰ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ a ਵੈਕਟਰ ਆ, a ਔਰ b ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ac ਤੇ at ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ a ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ b ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਆ ਟੈਂਜੈਂਟ ਤੇ ਰੇਡੀਅਸ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਥੀਟਾ ਮੇਰਾ 90 ਆ। ਕਲੀਅਰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ? यस सर। Yes, तो sir. जे इस फॉर्मूले च लिखा r की था ते a आ गया, a की था ते ac स्क्वायर प्लस at स्क्वायर प्लस तीजी टर्म लिखनी होवे ac into at into cos of 90, cos 90 दी वैल्यू 0 जीरो। Zero. 0। therefore ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ac स्क्वायर प्लस at स्क्वायर आ जाएगा। ਤੇ ਇਹ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਬਾਡੀ ਸਿਰਫ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਪਾਥ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਆ ਤੇ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਪਾਥ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਇਹ ਨਾਲ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਘੁੰਮਦੀ ਪਈ, ਇਹ ਨਾਲ AC ਇਹ 'ਚੋਂ 0 ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਕੱਲੀ ਟੈਂਜੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੋਏਗੀ। ਪਰ ਜੇ ਬਾਡੀ ਮੇਰੀ ਸਰਕੂਲਰ ਪਾਥ ਤੇ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਘੁੰਮਦੀ ਪਈ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਟੈਂਜੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟ 0 ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਬਾਡੀ 'ਚ ਕੱਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਊ। ਤੇ ਜੇ ਬਾਡੀ ਸਰਕੂਲਰ ਪਾਥ ਤੇ ਆਪਣੀ ਵੇਰਿੰਗ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ यानी चेंजिंग स्पीड दे नाल, ठीक है, सर्कुलर पाथ पे मूव करेगी, फिर बॉडी दी रिजल्टेंट एक्सेलरेशन इस फार्मूले ਨਾਲ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਹੋ ਜੂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ? Yes, sir. yes sir ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ? Yes. ਹਾਂਜੀ ਸਰ। Yes, sir. ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਕੱਲ ਇਸੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ।